सारी दुनिया ते साडे मामे लगदे ने। साडा चाचा कोई नहीं, साडा ताया कोई नहीं, साडा दादा कोई नहीं, साडी दादी ते भूआ कोई नहीं। ये चीज़ इन्हां नूं बार-बार सतांदी। यानी तुहाडे वालिद साहब करतार सिंह तो मनीर अहमद बन गए। तुहाडे दादा जी सन, उन्हां दा नाम की सी? उन्हां दा नाम बलवंत सिंह सी। बलवंत सिंह जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज फिर एक नई कहानी, नई मंजिल, नया सफर। मैं अज आया गांव थाबल। इत्थे एक इंटरस्टिंग स्टोरी है जिहड़ी अज तुहाडे नाल शेयर करांगे। मां ते पुत्तर किस तरह विछड़े ते किन्ने वरे बाद वो आपस दे विच वो मिले। एक भरा मुसलमान ते 4 भरा ते 2 भैणां ते मां प्यो वो सिख। लेकिन मुहब्बत, दर्द, हमदर्दी उसे तरह ही कायम ते दायम है जिस तरह वो अपने अखां दे सामने वसदे पे कि अल्लाह अगे दुआ है कि इसे तरह ही इस फैमिली, इस खानदान नूं प्यार ते मुहब्बत दे नाल याद करन दी तौफीक दे। भाई ज़ियाद थाबल साहब ने, इन्हां दे वालिद साहब दा नाम है चौधरी मनीर अहमद थाबल साहब। पहले इन्हां को पूछने हैं कि इन्हां दे। जी मेरा नाम ज़िया मुर्तज़ा थाबल है, जिला शेखपुरा दे रहने वाले हैं। तहसील इहदी केड़ी है जी? तहसील भी शेखपुरा ही है। तहसील ते जिला शेखपुरा ही है। गुजरावाले रोड दे उत्ते जनाब ये रीत के जितना सड़क टर्न हुंदी है ना, उस जगह ते पौने 2 किलोमीटर लांदी साइड है। पिंड की हिस्टरी को जिस तरह है कि साडे जिहड़े वड्डे सन थाबल, उन्हें जिस वेले आके इत्थे डेरा लाया है, उस वक्त इस जगह जिहड़ी है इत्थे शेर एक रहिंदा हुंदा सी, यानी पंजाबी जिन्हों आंदे ने शेर दा घोड़ा सी। उन्हें आके शेर नूं मारिया, आगे इत्थे पिंड आबाद करन तो बाद फिर सार इत्थे फिर सारी जिहड़ी थाबल बरादरी वो आके रहायश शुरू कर ली। फिर थाबल दे फौत होने तो बाद उन्हां दे बेटे सन मोहकम सिंह। तुहाडे दादा जी सन, उन्हां दा नाम की सी? उन्हां दा नाम बलवंत सिंह सी। बलवंत सिंह। ते वालिद साहब किन्ने भरा सन ते किन्नियां भैणां सन? साडे वालिद साहब 5 भाई सन, 2 भैणां सन। 5 भाई 2 भैणां। वालिद साहब तो वड्डे भरा किन्ने सन ते छोटे किन्ने सी? वालिद साहब तो वड्डे एक ही सन। अच्छा, उन्हां दा नाम की सी? उन्हां दा नाम मंगा सिंह सी। मंगा सिंह। मंग सिंह तो बाद तुहाडे वालिद साहब दा पहला नाम की सी? उन्हां दा करतार सिंह। करतार सिंह। वालिद साहब तो छोटे जिहड़े तुहाडे चाचा जी सन, उन्हां दा नाम? उन्हां दा नाम सी जी शेर सिंह। शेर सिंह। यानी तुहाडे वालिद साहब करतार सिंह तो मनीर अहमद बन गए जी। इस्लाम कबूल किया, करतार सिंह तो मनीर अहमद हो गया। साडे जिहड़े सन दादा जी ये सन 2 भाई। अच्छा, ठीक हो। जिहड़े साडे नाना जी ने, हाँ जी, ते साडे दादा जी ये दोनों सके भाई सन। साडे नाना जी दा बेटा कौन सी बेटियां सन, एक साडी वालदा, एक साडी खाती दे। ते ओ फिर ये जिहड़ा सी साडे वालिद साहब नूं साडे नाने ने पालिया। अच्छा, फिर पाल के फिर साडी वालदा नाल उन्हां दी शादी, यानी उन्हां तो लिले आसन गोद लिले आसन गोद पाल के फिर इन्हां दे वालदा ने शादी की। यानी तुहाडे नाना जी ते तुहाडे दादा जी दोनों भाई सन सबके ते नाना जी दियां सिर्फ 2 बेटियां सन ते दादा जी 5 पुत्र ते 2 धीआं सन। ते दूसरे नंबर ते मनीर साहब आ गए तुहाडे वालिद साहब। ते तीसरे नंबर ते उन्हां दा नाम की सी? तीसरे नंबर ते सन शेर सिंह। चौथे नंबर ते बलवीर सिंह। ते 5वें नंबर वाले चाचा जी जिहड़े सन? चतर सिंह। ते जिहड़े ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਨ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, 1 ਬੇਟੀ। 2 ਬੇਟੇ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਗੁਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਗਾਉਂ ਹੈ ਸਲਪਾਨੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰਾਨਾ ਕਲਾਂ। ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰੂਪਸ਼ੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀਪਤ ਕਰਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰੂਪਸ਼ੇਰਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕੋਰੂਪਸ਼ੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਈ ਬੀਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਗਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ।
ਅੱਛਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਇਆ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਸੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਐਸ ਵਸੋਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਹੋ? ਅਸੀਂ 3 ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰਾ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਕਾਰ ਥਾਪਰ। ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਪਿੰਡਰਾ। ਮਾੜੀ ਪਿੰਡਰਾ। ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲਾ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ 2 ਭਰਾ ਸਨ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਧਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ? ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਨੇ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਜਾਨਸਾਰ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੈਨੂੰ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਸਾਰੀ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਆਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਅਸਹਾਬ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬੇਮਿਸਾਲ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ? 4 ਸਾਲ। ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਿਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਆਬਾਦ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਥਾਬਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਘਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਥਾਬਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 4-5 ਘਰ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਨ, 2 ਘਰ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਕਮੋਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 95% ਕਾਲੋ ਕਮੋ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮਕਾਮੀ ਉਹ ਕਮੋ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮੋਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਨ 47 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ? ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਮੀ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਤ ਥਾਬਲ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ
ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਹ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਨੇ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਆ ਬਰਾਦਰੀ ਜੋ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਨੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਨੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ 5 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪੰਜ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਲਾਟ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਢਾਈ ਕੋਲ ਮਰਬੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ 50 ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਰਕਬਾ, ਕੁਛ ਅਸਾਂ ਰਕਬਾ ਲਿਆ ਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੈਨੂੰ ਰੇਂਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 50 ਕੋਈ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਐਫਏ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ? ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡਰੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਏ ਸਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜੱਦੀ ਮਰਾਸਨ ਲਏ ਸਨ, ਅੱਛਾ। ਕੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹਮ। ਜੱਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ? ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਐਡਰੈਸ? ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹਾਂਜੀ। ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਫਲਾਣਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਖੂਨ ਦੀ ਖਿੱਚ। ਫੋਨ ਦੀ ਖਿੱਚਣਾ, ਓਏ ਮੈਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਰੁਕੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਚਾਚੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤਾਏ ਮੰਗੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਲਿਖੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਛੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ। ਵਿਛੜੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸ਼ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸ਼ ਤੇ ਦੌੜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਬੱਦਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਐਂਟੀਨੇ ਤੇ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਨ 2001 ਦੀ ਮਦਨ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਤਸਵਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਤਸਵਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਾਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਡ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਆ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕੌਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮੂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ, ਓਏ ਹੋਏ, ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਆਖਣਾ, ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਔਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾ,
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਚੂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ 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 ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਆਮਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਨਬੀ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੱਡੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਖਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਰੋਇਆ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਇਆ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਠੱਤਲੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਠੱਤਲੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਸ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਉਰਦੂ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ। ਫਿਰ ਤਾਇਆ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਤ ਪੜਿਆ। ਤਾਇਆ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤਾਇਆ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਜਨਾਬ ਤਾਏ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ, ਜਾਓ ਉੱਠੋ, ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਆਇਆ ਏ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਸੀ। ਇੰਜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਨਾਬ ਬਹਿਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਫਿਰ ਤਾਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਸੁਰਾਲ ਸਨ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਚਾਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ। ਜੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਆਂਡਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ। ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ 2 ਸਾਦਾ ਫੁਲਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਖਾਏ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਛੁਰਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਛੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਛੁਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਪਗੜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਆਲਮ, ਬਾਕੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਅਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ।
ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ। ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉੱਥੇ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਹੋਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਪਹਿਲੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਆਈ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਫੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਭਜਨ ਕੌਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸਬਤ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਭੂਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਲਿਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆਏ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੱਠੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯਾਦਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਰੀਬ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੁੱਫੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯਕਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਮ ਦੋ ਤੇ ਕਲਬ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੂਆ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਫਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਦ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ।